Günde bayıtkan Allah Teala bir günde kedeyday kılıp koyuverir. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 türlü adamdı baylık berilip sınalgandığını bayandaydı. Dünyanın bir ile paydası var. Andan körü anı Azrail periştege beriş gerek, biroq ala albaydı. Allah Teala ısrapkerlerdi süybeydi diyor. Musulmandın artıkçılığı her bir uçurda Allah Teala'nı razı kılıp ötüp ketedi. Her bir amalı, sözü, kıymıl hareketi Allah razı ola turgan boluş gerek musulmanlık. Artıkçılık uşu yerde turат. Musulman emesler, alar özü kalagандай iş kılışat. Nege mınday kıldığın dese, birөө aytты degen ayakta bir emes yok da, negiz yok da. Şunday kılgım keldiler de. Kılgın kelgenin bar da tura bola berbeyt. Oşol üçün adam abalına jaraşa anın atkarışı kerek bolgon sünnöttörü, mildetleri var. Oşolordan birisi bardığımız, bolbosa dagı ke biribizin abalыбыз. Bir uşunday bir abalda turabыз, oşonun adepteri aytabыз. Al kanday abal eken desеңиz, bay adamdın adepteri. Bay adam kanday болуш керек? Bay adamlar azırak boluşu mümkün, biroq bay boloyun degenler az emes. Bay boloyun degenler köpbüz. Oşo bay bolgondor jana bay boloyun degenler kanday boluş gerek, oşol tuuralуу, oşonun adepteri İslamda, şariatта adam kanday özünü karmaş gerek bay bolgondo. Ne bay bolsa bardyk nerse ruhsat bola berebi? Je ага dagı bir çektöөлөр barбы? Oşol nerselerdi jakşılap үйрөнүp alabыз, baylar daroo amal kılabыз. Bay bol elekter olsa bolguçak este saktap turabız inşallah. Adam balasına bir baylık jagatta. Bir adamga gel bir aksakal aytıp misalı da gel bir bata vereyin saga dep turup anan kolunu açıp turup ey Allah uşul adamdı bir tengdeşsiz bay kılgın, hiç kimge bir muhtaç kılbagın dep bata verse oşol berilgen bata aga akça bergendey kuvanış tartууlayт da. Oğuzu kulağına jeteyin dep sүйünüp rahmat aksakal Allah razı olsun dep. Eger oşol ele aksakal kabırdağı surooң жеңил olsun, sırat köprüsünden çagılganda çart etip ötüp ketkin, beyişke kirgin dese uşul başını da kötörüp koybayt da amin dep ele turat da. Bizge sebebi uşul nerse kızık bizge. Baylık, bay bolsoň kanday eken dep. Bizge aябай başkaça ugulat da. Oşol üçün bay adamdın adeplerinin en birincisi Allah Teala'ga har daim şükür kılıp жүрүш керек. Al baylıkты bergen Allah Teala. Kayra tartıp aluvçu da Allah Teala. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de özünün sıfatın, Allah Teala özünün kudretini bayandagan. Tuizzu man tasha. Allah kimni kalasa ızzatlı kılıp koyat. Meyli baylık menen mi, meyli ilim menen mi, güç menen mi, ne menen bolsa dagı Allah biröylörde ızzatlı kılıp koyat dedi. Wa tuzillu man tasha, jana kimdi kalasa Allah Teala hor kılıp koyat. Anın baylığına karabayt, anın güçüne karabayt, anın densoluğuna karabay Allah Teala hor kılat. Al korluktan Allah'tı kayra razı kılıp keçirim suramayınca kutula albay turgan abalga düşüp kalat adam balası. Oşol üçün bir günde bayıtkan Allah Teala bir günde kedeyday kılıp koya beret da. Al kudretli zat. Oşonduktan bay boluştun birinci adebi uşunda eken Allah Teala'ga har daim şükür kılıp жүрүш керек. Bul baylık eňselbeyt da. Al berilet. Bolup kalsa şükür, bol bolsa şükür anda deleş. Bolsa ele başkaça emes. Akça köp bolup эми жакшы ниет. Мисалы кээ adamlar var. Men akçam köp bolgonda meçit kurat elem, medrese kurat elem depçi. Allah razı olsun. Жакшы иштерди, кайрымдуулуктарды жасайт элем. Allah razı olsun. Niyetіңizге соо аласыз. Бирок ошол ниет кылуу менен биргеликте учурдагы абалыңызга жараша жакшылык кылып кое бериңиз. Бүгүн bir медресени кура албасаңыз, анда курулган медресеге жардам берип коюңуз бар. Özüңүздү ошол бай болгондон кийин дагы өзгөрүп кетпейт экендигиңизди бүгүн Аллахка көрсөтүңүз да. Allah билет ким кантип өзгөрүп кетишин, ошол үчүн кээ бир адамдарга байлык берет, кээ бирлерге бербейт да. Бербегендерге ошол абалы жакшы. Бешара бул бай болсо чектен ашып кетет да. Musa aleyhissalamдын доорунда Карун деген бай болгон. Allah Kur'an'da aytkan anın kazınalarının açkıçı ulooga жүктөсө оор жүк болуп калат дейт. Kazınanın açkıçı. Ушунчалык бай эле.
Musa пайғамбарға Аллах Таалам бұйрық берді, барып Қарунға айтқын бұйрықты жеткір. Ахсин кама ахсан Аллаху илейк. Аллах саға қылған жақшылықтай бір жақшылық қылып қой деділі. Айттым, маға кім айтты Алла жақшылық қылды деп дейді. Мен өзім тапқанмын ақшаны дейді. Хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 түрді адамды байлық беріліп сыналғандығын баяндайды. Bir adam var ele, tuvasa anın başında çaçı yok ele. Tuvasa yok. Uşunday adam, emi anday adam tegerekten izleye koyuverin ister. Oşunday adam varken, al adamga Allah Taalam sınığı beret. Bir ferişte gelip aytat, sen ne armanın var yaşadan? Adam keyfinde kelgen ferişte ne armanın var dese, men armanım uşul eldegidey bir jakşına bir karaygan bir çaçım bolsa. Oşul armanım var. Allah'tan dua kılat, ey Allah uşuğa çaç ber. Daro Allah'ın buyruğu menen tez arada uşul nerseler işke aşat, çaç ösöt, sululuğu kayra özünün avalına gelet. Anan dağı ne armanın var? Dünyadan sağam ne bereli? Mağa uşul tö vergile deydi. Tö. Bir boz tö verilet. Biraz aradan al tö, tuyt, uşuntup köyüp bir örön tö olup gidet. Sınıv. Ekinci adam, dağı bir adam var, denesinde alapes orusu men orugan adam. Bulda kıcalat bolup elge koşula alбай жүрөt. Surayt, sende ne armanın var? Denem uşu eldikinde jakşına olsa terim. Allah'dan dua kılat, alda jakşına olup ketet dağı. Emne veriş gerek sağa, dünyadan emne gerek? Oğuzum tolturup maga bir bodomal olsa, uy bolsa deydi. O ağa dağı berilet, boğaz uy berilet. Sınıv emi köbeyip ketet, uy uşuntu at böyle bir eme örön toltura uy bolup ketet bunu. Anan bir közü körbegen adam barle tuvasa. Oşol adamga barıp, ağa dağı Allah'ım sınavını kalayt dağı perişte barıp, surayt adam keyfinde, sağa ne gerek? Uşul menin közüm bolsa, elder körgön Allah'ın kudretini da qarap körüp men dağı bir uşul armanım var ele. Makul men dua kılayın Allah Taala beret. Mallardan ne gerek dedi. Allah razı olsun, maga hiç nerse keregi yok. Suray ber. Makul anda maga bir koy bolsa bolot dep bir jönököy kılıp turup koy surayt. Allah Taala buyruğu menen perişte oşol жерден dua kılıp koy dağı bolot, dene dağı oңolot. Bir kança vakittan keyin munun dağı koyloru örön tolo koro bolup ketet. Emi sınavının ekinci emesi baştaldı. Dengel. Bayakı perişte adam keyfinde bularga kanday kelgen bolsa oşol ele keyip menen mürok abalı ayabay naçar bolup jüdөгөн adam bolup kelet dağı. Balança kanday jakşısың? Sen bilesiңби bayagı başыңda çaçың jok ele kıynalып жүрөт элең elge koşula alбай. Oşonda dua kıl dediň ele, men dua kıldım ele, Allah kaytarıp berip. Uşunda tö suragan eleň go deyt. Allah tö bergen ele, azır uşunça tö bolup ketdi. Uşul töölörüňden bir önü bergin, musafirmin men üyüme jetip alayın dese, vay qarap turup de, qayaktagyn aytasың ey. Bul men ata babamdan maga muras bolup keletgan töölör bul deydim işte. Uşintiп aytkanda alan saga özü suragandar köp deydi. Bay bolgon sayın adam özü kedey bereşen bolot da bilesizlermi? Kedey mында qarap çöntögünde bir 20 so'm bolsa oşon da beri beret da şimdi. Bay bolsa kança köp bolsa oşunçalık sarаңдык çoňoya beret da baylykka jaraşa. Bayağı adam aytat, "Emi bir örön tööden bir töönü berip koysam ne boldu? Hiç nerse emes da. Sınov kiçineke ele kelet özü. Birok anan ötpöy kalsaň çoň nerseni alıp ketip kalat da. Bayağı perişte dua kılat. Allah'ım seni murdakday bu başыңды tas kılıp, no emeňiň baryn jok kızın tööňdü dep duany berip turup, ketkende ele kayradan ele bayağı çaçlary tögülüp düşüp, töölör kıyrap ölüp, kedey boydan murdakı ahvalga düşüp kalat bayağı adam. Sınavdan ötpöy kaldı. Oşonda ele sınav har bir özün başysa kelet da. Anan kiyin ele bayağı uy berilgen adamga, alapes menen orugan adamga gelet dağı janakı okuyanı bayağı mege taska jolukkanday oşol manide jolugat. Bilesiň men saga senin deneňde oruğuň bar ele, dua kılıp Allah Taalam şifa berdile turabı deydi. Oşonda saga bir uy berilgen ele, uylarım köp eken, az maga bir uy berip tursaň men oşonun satyp bir paydasyny görüp üýüme jetip alsam, açkamyn musafirmin. Alda aytat, men bul nerseler maga ata babamdan ele gelip atkan nerse, qayaktagyn aytasың. Saga okşogon suragandar aябай köp bar, ketip kalçy deydi de. Makul anda dep turup, Allah'ım uşunu kanday bolsa oşonday kılıp kaytarıp koy deydi. Duany kılıp ketkenden keyin bayağı jerde janakı denesi kayradan bayağı oruğa çaldyp kalgan, uylardyň baryn jogotup algan da.
Üçüncü adamga barat, kör adamga. Bilesin mi senin közün körбейт bolчу? Ova bilemin. Allah sana kaytarıp ber tura. Ova Allah maga kaytarıp ber dedik. Oşol üçin muna koylarыңdan biröөнü berseň, men üýüme jetip alsam musafirmин, kursagym aç dese, biröөнü emes, kalasaň baryny aýdap ketkin, muну Allah maga bergen bolчу deyt. Bul adamdın közü kör eken, birok köýlönün közü açyk eken da bunun üçin. Kebir adamlar var, közlerinde göröt, birok jürek kör da. Biraz ele bayağı nemes dengeli jogorulap, çöntökö biraz çoňurak akçylar düşüp kalganda bayağı kündörünü unutup koyat. Aslından su kirgen, gölöç kiyip жүрген күндөрүн унутуп калат анан. Kedeydi көрсө ачуусу келе бере турган болуп калат. Билесиңерби, акыл үйрөтө берет. Иштебейсиңби ушундан көрө депчи. Кудум бул иштеген үчүн байып кеткендей сүйлөйт да. Сен иштеген үчүн байыган жоксуң, Аллах берди аны. Ошол үчүн адам баласы Аллага шүгүр кылбаса, башыңызга ошо сыноо келет. Ошол сыноодон өтпөй калганда бардык нерсени алып Аллах таалам мурдакыдай кылып коет. Ошого болгону аз эле нерсе суралат. Кебирлер бар, зекет бергиси келбейт да. Үшүр бергиси келбейт дыйкандар, билесиңерби? Канча бериш керек дейт? 10% бериш керек десең, охо, ошондо 10 тонна картошка алсам 1 тонна беремби депчи. Ошо 1 тонна урук, 1 тонна дагы урук эккен эмес эле ошолчу. 10 тонна кылып Алла кайтарып берип, сынап көрүп атат да. Сынаса, мен неге берем мен кедейге? Зачем берем? Мага бир картошкамдын чекесин чаап бериптирби депчи. Ошол кедейлердин акысы болгон үчүн сизге Аллах таалам берекелүү рызкы берип койду да. Бербесе, кийинки жылы ошол бериши керек болгон 1 тоннадан 10 жолу минуска арка кетет да ошол адам. Сен Аллахтыкы ал. Жерге эккенден кийин не кылсаң дагы Аллах чыгарбаса чыкпайт ал. Ошол үчүн Аллахка шүгүр кылып, дайыма муну Аллах мага берген. Байга Аллах байлык берди. Ошол кедейлерге, кедейдин ыйы, кедейдин бир кыйналган Аллага жетпесин, ушул бай жардамдашсын деп берген да. Байлыкты мисалы алтын күмүштү чогултуп алган не пайдасы бар да мисалы. Чогултуп эле отурат, чогултуп, өзү дагы иштете албай өлүп калган канча адам бар да. Анан кийинкиси мал мүлктү сооптуу иштерге, кайрымдуулуктарга иштетиш керек. Мал мүлкүңүз барбы? Аллах мүмкүнчүлүк бергенби? Кайрымдуулуктарга иштете бериңиз. Качан ниет кылып жүрө бересиң. Болду, кичине чогулуп калды, дагы бир аз чогулсун берейин деп. Дагы бир аз чогулуп атканда биздин жашоо ушундай да, эми 1 жылдын ичинде же бирөө өлөт, же бирөө үйлөнөт да, ошону менен кетет баягы. Биз өлсө дагы, үйлөнсө дагы жарышып расходду көбөйтөбүз да биз. Ошол үчүн адам баласына кичине мүмкүнчүлүк болуп калды, Аллахка бериң. Пайгамбарыбыз айтып атат, ушу бечаралар ишенбей калбасын деп, касам ичип айтам деп атат да. Ант берип айтам, садакага берсең малың азайбайт деп атат да. Мен Алланын элчисинин үммөтүмүн деген бечара 20 сомун бере албай атат да. 20 сомду берсем биякта 80 сом калат экен да депчи. Пайгамбарыбыз айтты, бер, Аллах 10ду берет. Береби бербейби деп айтсаңыз, бербейт ошондочу. Береби экен, бербейби экен деген болбойт. Бизнеске иштеткенде боло турганда иштетебиз дагы, Алла жолуна бергенде шектенип калабыз да. Алла жолуна бере бериңиз. Эч аябаңыз, Аллах таалам ушул акчаны сизге ошол Алла жолуна иштетиш үчүн берген. Иштетпесеңиз бар бир иштеп кетет ал. Анан же Алла жолуна иштеткен эмес, же пайдаланган эмес, өзү колунан чыгарып алып, анан арман кылып отура беребиз да. Бирөө айткан экен да, кыргыздын башы кыйын иштейт, кыйын иштесе дагы бирок кийин иштейт да бирокчу. Кийинирээк иштейт да, кыйын иштейт биздики, кийинирээк иштейт да. Айтат, аттың ошол акчаны бекер иштетип жүрүпмүн да, ушуну мечитке коюп берип салганымда жаман көп сооп болсо керек деп коебуз го. Аллах таалам ниетке сооп берет, бирок арманга сооп бербейт, ушуну билип алыш керек да. Арманга сооп жок да. Андан кийинкиси байлыгына таянып, чектен ашып, байлыгын сүйүп калбаш керек, мухаббат кылып албаш керек. Байлыкты мухаббат кылыш дегени байларга Аллах таалам ушундай бир оору берет да, акчасын сүйдүрүп коет да. Акчамды эсептесем, мындай энергия алам дейт бирөөчү. Ой, акчаны эсептейм дейт. Бүт чарчагандарым чыгып кетет дейт. Бул уят сөз да мусулмангач. Мусулман айтыш керек эле, 2 рекет намаз окусам рахаттанып кетем, чарчаганымды унутуп калам деш керек эле да. Биз андай эмес, намаз окуп атып ушунда чөнтөгүңдү карайсың го, тура депчи. Кайра намаз улантып кете беребиз да биз. Ошол үчүн акчаны сүйүп калган адамга эмне зыян десе, акчаны сүйгөн адам кор болот ошо бечара. Акчасын иштеткиси келбейт, өзүнө да иштеткиси келбейт да. Бирөөгө да бул баякы айбандардын ичинен келемиштин мисалы ушундай экен да. Келемиш бар го, крыса деп коет. Ошол
Jaltır jultur nерселер чогултат экен. Өзүнө да пайдасы жок, бала чакасына да пайдасы жок. Чогулта берет экен, алчы. Эгер ошону алып койсоң, жүрөгү чыдабай өлүп калат экен баягы. Адам баласы да ушундай чогултканды жакшы көрөбүз. Чогулгандан эч кандай пайда жок. Дүйнөнүн бир эле пайдасы бар. Аллах жолуна иштетсеңиз, иштебесе анын бир тиын пайдасы жок. Ошол үчүн байлыгына таянып алып, чектен ашып кетип, пул чечет бардыгын деп калат го. Пул эч бала чечпейт. Эч нерсе чече албайт. Бир адам өлүп баратат, чөнтөгү толо акча, бир нерсе чечеби? Врачка берсин, мен могу акчаны ал, айлыгың канча? $1000. $10.000 берейин, мен сактап калчы. 100 миллион берсең де сактап кала албайм дейт да, алчы. Андан көрүп аны Азраил периштеге бериш керек, бирок ала албайт да. Эң эмеси кыйын ошо да. Ошол үчүн эмне кылыш керек десе, акылдуу инсан акчасын өзү менен алып калыш керек. Кантип өзү менен кала турган жака жиберип туруп да. Ошол жакта бир күйбөй турган, сууга чөкпөй турган, душман тартып албай турган банк бар, бир Аллахтын үйү деген, ахирет дегенчи. Ошол жака жиберип коесуз дагы, өлөрүңүз менен дароо келет анын пайдасы. Кыямат күнү күндүн ысыгында адамдар терине баткан кезде сиз жыргап турасыз ошол күнү. Ошол үчүн алдыңызда алып жүрө берген оор жүк ал. Чөнтөгүңдө канча көп акчаң болсо, ошончо баш оору да. Анан көп акчаң болсо, анан расход да болбосо андай болбойт да. Акча көп, расход андан көбүрөөк болот. Дайым ушуну билип алыңыз. Жаныңызда 1000 сом акчаңыз барбы? 1,5 сомдук расход менен жүрөсүз. Өмүрдө ушундай. Жашоо ушундай. 1 миллион акчаңыз болсо, 1,5 миллион расход менен жүрөсүз да. Ошо бул дүйнөдө бул бардыгы тең болуп калса, анда биз бош калбайбыз андачы. Бекер калсак андан кийин күнөөгө батып калышыбыз мүмкүн. Ошого Аллах Куранда айтат, эгер Аллах Таала пенделерге ырыскыны эч себепсиз эле берип койгондо, ла багау фил ард, жер бетинде бузгунчулук көбөйүп кетмек дейт. Азыр кээ-бир ушундай жаман адамдар бар, бүтүн жер бетин бузуп салганга алардын күчү жетет, бирок ырыскы маселеси менен сал бошобой айтат да, ушинтип жүрө берсин ал адамчы. Бошоп калса ал бар го, бардык жерди бузат алчы. Ошол үчүн адам баласы байлыгына таянып эч кандай бир текебер болбош керек да. Акча сүйлөйт биякта дейт го, акча каякта көрдүңүз сүйлөй турган? Сүйлөбөйт акча. Акча унчукпай сизди кыйратат алчы. Ошол үчүн акча ал эч кандай нерсе чечпейт. Ким эгер акчага болгон таянычы болсо, ошончолук кердейет да, ошончолук адамдарга текеберленет да. Мынча берсең эле кутулуп койсо болот. Бардык ааламды акча менен эсептеп калат да бул адамчы. Бүт ааламы акча менен эсептелет. Канча менен бүтөт экен? Канчага келет экен? Канча сом менен ишти бүтүрөт экен? Канча да. Ошол үчүн акча эчтеке чечпейт, ага таянып албаш керек, аны сүйүп калып, эртең дүнүйө кыямат күнү аны сүйгөндөрдү чогуу алып туруп тозокко түшүп кетет да. Өзүн кичипейли алыш керек. Бул кичипейликти бизге Сулайман алейхиссалам көргөзүп берген. Сулайман алейхиссаламдын байлыгы ушундай байлык, кыяматка чейин андай бай келбейт эч качан. Буга чейин да болгон эмес да. Өтө кичипейл, айтылган сөзү туура кабыл ала турган, эч кимге зулум кылбайт, жөнөкөй. Ошондой болгон эң жакшы да. Ар бир адамга салам айтып жүрө бериш керек. Акчасы көбөйгөн адамдарга барыңар салам бергиле деген бир да хадис жок андайчы. Берке, не салам бербейсиң деп калабыз го биз. Тааныбайсыңбы мени деп. Сизди тааныбайт экенбиз. Бир текебер инсан, бир жөнөкөй бир Алланын кулдарынан бирөөсүнө салам бербесе чакырган экен да. Беркелчи, сен мени тааныбайсыңбы сен? Тааныйм деп. Киммин мен десе, сен өзү башталышың оозго албаган суу болгонсуң. Азыр турушуң бир ичиңде нажас толо, ыпластык. Анан сенен чыккан бардык нерсе адам табиятты бузат, жыттап туруп чыгарган демиңиз да зыян да. Анан бардык нерсең табиятты өлүп калсаң, сага ошол бир ак кездеме керек, жердин астына кетесиң ошо бойдон. Ушундайбы десе, токтоп жоопсуз калып кеткен экен да баягы. Ушундай да. Текеберлене турган эчтеке жок бизде. Анан кийинкиси кеде жакыр адамдарды көргөндө кубанып күтүп алыш керек да. Şu байларга түшүнбөйсүң да, кеде мындай даватка барып калып, байдын эшигин тыкылдатсаң, чыгып калып, şu жүрөгү сыгыла берет да, көрүп турупчу. Кеде бечараларды деп ойлойбу, же бир нерсе сураганы келди деп ойлойбу, бизге эч нерсе керек эмес. Эмне керек, канча керек деп сураган экен бир даватчыдан бир байчы.
Aytkanki hiç kança kerek, özüңüz kereksiz de gereken. Özüңüz kereksiz. Özüңüz kimge kerekmin dese, özüңüzge kereksiz, bizge kereğiniz yok sizin. Bak meçitke barıp sajda kılın, ibadat kılыңız. Bul dünyada bay bolup tursunuz, ahirette de bay bolуңуз Allah'ın aldında. Oşol üçün kedeylerdi körgöndө jürek sıgıla berбеш керек. Kudum oşo kedey bundan akça suraganday көрүнөбү дейм да байларгач. Машинада кээ-бир байлар менен кетип бараткан болсоң, кедей баягы сурамчылар болот го. Ушуларды көрүп жүрөгү сыгыла берет да бечаранын. Ырайымы келип атабы десең, жок, андай эмес. Эмнеге сурай берет булар? Иштебейби деп элечи. Аллахым сизге мүмкүнчүлүк берип кое бериңиз. Эчтеке эмес. Ошол үчүн кедейлерди көргөндө ачууланып, наразы болбош керек. Сүйүнүш керек. Аллах Таала абалдарды өзгөртүүчү зат. Мындай кылып айландырып коюшу дагы мүмкүн да. Тескерисинен айландырып коюшу мүмкүн. Андан кийин карапайым адамдарды өзүнөн төмөн санабаш керек. Эми ушулдагы адам бен бечара жүрөт да эми жер бетинде деп анан кийин башка бирөөлөргө комментарий айтып калабыз да бизчи. Бечара ушинтип, шунан көрүп өлүп эле калбады депчи. Ол Кудай эле болуп алат да кээ бир адамдарчы ушундай чечим чыгарып өзүнчө эле кеңештерди айтып бирөөлөргө. Ошо жөн эле жүрө бериш керек. Сиз да бир карапайымсыз. Колуңузда бир нерсе бар карапайымсыз да, анда жок карапайым. Экөө окшош эле карапайым да. Өлүмдөн анындагы эч нерсеси тоса албайт, сиздики да тоса албайт. Анан окшош эле болгондон кийин эмне болуптур эми? Анан текеберленгенге, аны жаман көргөнгө, сындаганга эч кимдин акысы жок. Мал мүлкүн керексиз, пайдасыз нерселерге жумшабоо. Бул нерсе дагы аябай бир маанилүү нерсе. Аллах Таала ысырапкерчилик тууралуу Куранда 2 аятта өтө бир баса белгилеп айткан. Ушул жашоодо мына илим алып атабыз мынакей. Даватка чыгып атабыз. Биз жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, садака кылып атабыз. Неге кылып атабыз ушуну? Ушунун баарын бир Кудайга жагып калсам дейбиз да. Аллах Куранда айтып атат да, Аллах Таала ысырапкерлерди сүйбөйт деп атат. Ал дегени сен эмне кыл? Эмне аламда жер бетинде бир карыш жер калбасын, сиз сажда кылбаган, бирок бир тыйын исрап кылсаң Аллах сүйбөйт сени деп атат да. Ысырапкерчилик ушундай коркунучтуу. Ысырапкерчилик эмнеде болот? Убакытта болот, акчада болот. Ал деген керектүү нерсеге керегинен да көбүрөөк иштетип салуу исрап да ушулчу. Тамактарды аябай көп кылып алып көчөгө таштоо ысырапкерчилик болот. Жөн эле бир кайсы бир нерселерди текке кетирүү же ал кереги жок нерселерди сатып ала берүү. Мына ушул сыяктуу нерселерде ысырап. Эми бул биринчи түрдөгү ысырапкерчилик. Бунун жазасын уктуңуздар, Аллах ал адамды сүйбөйт болду. Ким болсо дагы. Экинчиси мындан оорураак деңгээлдеги бар, мубаззир деп коет арабча. Бул күнөөгө акча иштетет, күнөөгө акча жумшайт. Аллах Таала булар тууралуу өйдөнкүдөн да азыр айтылгандан да оорураак жаза айткан да. Аллах Куранда айтат: "Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин." Чындыгында ысырапкерлер шайтандын бир туугандары дейт да. Бул өтө оор сөз да. Сен де Фираундун бир тууганысыңбы деген жеңилирээк да мындан көрүчү. Ошо Фираунду Фираун кылган шайтан да азгырган. Сен кайсыл адам акчасын күнөөгө иштетсе, бул адам шайтандын бир тууганы дейт ошолчу. Агайыны экөөчү. Фамилиясы эле башка болушу мүмкүн. Экөө бир эле адам дейт да. Ал дегени мисалы акчаңызды иштеттиңиз, бир адамдардын арам жолго киришине, арак сатып атат бирөө мисалы. Магазинде арак сатып атат. Бул адамдын ошол магазин товарга толтурган иштеткен акчасы табзир болот да, бул шайтандын бир тууганы болот. Бир туугандар бир жерде болушат. Пайгамбарыбыз мусулманды менин бир тууганым деп айткан да. Бирок жанакыдай арамга акча иштеткен мусулман шайтандын бир тууганы деп Аллах Таала Куранда айтып атат. Мисалы ошол эле тойлордо мисалы үчүн. Мындай деген жокта бир алкашты көрүп калдыңыз, жүдөп калган, ушу кышта үшүп калды окшойт, кичине бир аз бир 100 грамм куюп берейин бекен деп акча иштетсе, бул ушул адам шайтандын бир тууганы болот да. Бул ырайым эмес бул. Ошондуктан арамга акча иштетүү, мусулмандын бир зыян чегип калышына акча иштетүү, бунун бардыгы бул арам ишке акча иштетүү коротуу болот дагы. Аллахтын алдында бул адам бай эмес, эң кедей адам болот.
Жана ошондой эле Аллахтын алдында өтө чоң күнөөгө кабылат бул кишичи. Ошондуктан Аллах Таала бир адамга акча берсе, ушуну билип алыңыз. Жакшылап көңүлгө түйүп алыш керек. Бир жактан акча келдиби, демек анын кете турган жери бар экен. Ошол кете турган жерге иштетиш керек. Сактап отура берсек, дүнүйөдө сакталган нерсе эч нерсе бир пайда берген эмес дүнүйөдө. Аялдардан башкасы. Аялдар сакталып бир жерде турса, аларга пайда. А бирок акча сакталынса, дүнүйө сакталса, артка гана кетет да, артка эле кетет. Ошол үчүн Алланын динине иштетип кое бериш керек. Эч кыжалат болбоң. Аллага берсең, Алла. Бирөө жарышкан экен, мен Аллах менен жарыштым дейт. Не кылып жарыштың? Аллах берди эле, анын динине иштеттим дейт. Кайра берди, кайра иштеттим. Анан эмне болду? Мен утулуп калдым дейт. Алла бергенди берип жетишпей калдым депчи. Алла ушундай кудуреттүү зат. Ошол үчүн ушул ишенич менен берешендикти үйрөнөлү. Сараң адам эч кимге жакпайт да. Берешен болсоң, бардыгына жагасың да. Бир уламалардын айткан сөзү бар, караңыз, берешен адам кичине бир аз ахлагы начар болсо дагы Аллахка жагат экен.